महाप्रभु को मोर कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। समस्त भक्त मानक मोर हृदय कोटि कोटि प्रणाम। आज गोटे सुंदर अनुभूति बहुत दिन पर आणिक आई, कारण अनुभूति तो सब बेले मिलेनी, आपण माने निश्चित जानते। तारी भितर सुंदर अनुभूति कहबी, आपण शेष पर्यंत शुणिबे, कारण सब बेले अनुभूति एते शीघ्र आसेनी केते शीघ्र सरेनी। महाप्रभु कथा जिते आप आरंभ करेंगे तार शेष ना। विश्वास करेंगे आप हृदय माने एत खुशी लगुच। एत दिन पर मुझे गोटे सुंदर अनुभूति आणिक आपण मानक समस्त को भल लगे निश्चित। माननीय जगन्नाथ आहे मान्यवरा, मंजूर करही छुट्टी दरखास्त मोर। माननीय जगन्नाथ कहीं कहली ना, प्रभुंकर जिते बेले डकरा आसे बसिला जगारू भक्तटे उठिक जाए। पैसा नथिबो कोठु आसीबो से तो व्यक्तिगत, से तो छाड़ प्रभुंक कथा मो अनुभूति के एबे आसुछि। कारण मोर देह खराब थिला। देह माने आपण जानिचंती एबे घरे घरे अर्श जो मलकंटक ये सब रोग प्राय मोर पिला पुओ हैला परे, जेहेतु मु नॉर्मल रे घरे जन्म करी दीटा पिला, तेणुक को कारण हुए तो हेइथिबो मु जानिनी। कष्ट अधिका हेइतिला, सेथिपई बोधे मोर से अर्शटा बाहरी थिला। एमती मो 15-20 वर्ष हेलाणी बहुत मेडिसिन जी जहाँ कहला एमती भी कहते जो जिनस न पीवा कथा मनीष पी थाए बंचीबा पाई। तापरे प्रभु कृपार जा हो होमियोपैथी आयुर्वेदिक एमती सब खाई खाई करी से मोर जो आगे जमी मोर ब्लड पड़ूला, आगे जमी मोर ब्लड पड़ूला सेटा आस्ते आस्ते बंद हो जाता। किंतु बंद सीना होता तापरे से आस्ते आस्ते से जिनसटा गोटे मांस पिंडुला होकर सब बेले बाहरी थाए। से चाहो मु बहुत ऑपरेशन हेबी बोली बहुत थर बहुत आड़ फेरिक आसी। कारण जेहेतु मोर एकाटिया घर, तेणुक पिला माने कूले लगे ना, घर संसार संभाल किए। मुझे घरे गोटे दिन शोई पड़ुची ना, तापर भी सब अखचक बंद। आउ एमती ऑपरेशन है 10-15 दिन रेस्ट नबाक पड़ो। आउ बाबूते कौन करेंगे, चाकरी कथा घर कथा एवं पुरुष पुआ सबू एत काम जानी ना। तारी भितर प्रभु को डाकिली, प्रभु केमिति मु शीघ्र माने बिना ऑपरेशन रे मु भला हेबी। जाहो एमती मु श्रीक्षेत्र फेरुची। जड़े भौणी का सहित मोर देखाला। भौणी जन को एमती कथा प्रसंग में पचारू पचारू सी मत पचारे तमें कौन दर्शन करके आसिल। मुझे हाँ तमें एमती कथा भितर कहले ना, आम दर्शन तो प्रभुंर जी आसो कर जेकोसी कम ये थाऊ सरला प्रभु दर्शन कर। किंतु मोर बाबूंर 3 थर ऑपरेशन है, सी पुणी बाहर आम एमती मोबाइल देखिकी एमती आसिलु। दिल्ली जड़े डॉक्टर 3 मास थे आसती, अरविंद टियारू बोधे से डॉक्टर आसती। आमती इंजेक्शन नेले 5-6 हजार टंका पड़ो, सी कमिज। मुझे कथार मानसिक कली, मुझे महाप्रभु आपण को दर्शन सहित ये जिनसटा भी भल हो। ठीक अच्छे आम जोगाजोग करके आसिलु। तापरे बुकिंग कलु तापरे पहुँचला डॉक्टर देते 3:30 बेले पहुँचापी। जेहेतु आम आउ 2 मास आगु बुकिंग करूँ, तेणुक डॉक्टर को देखीनु जाणीनु, सहित कथा हेनु। जी कराऊँ सी अलरेडी पैसा नहीं सारी। आमती भितर आम कहलु आम जा श्रीक्षेत्र में पहुँचला आम टिके एपट सेपट हो आम आग डॉक्टर कतिके जावा। महाप्रभु तो अच्छा सी तो कौटिक जाइना। महाप्रभु कहते तू जो कम आसीचु सेटा सक्सेस हवा दरकार। आउ दर्शन तो सीटा मो पर तो निर्भर करे। मु तो निश्चित दर्शन मो इच्छा जदि थी निश्चित मुझे दर्शन देवी। किंतु डॉक्टर जुहे तो तू मिस कर जाइपारू, पैसा बुड़ीज या भाविक आम बाबूंर मोर फाइनाल कलु। आम डॉक्टर सहित आगे कथा हाँ, इंजेक्शन नवा कौन केमती से आमको समय मिल
आमे जदि महाप्रभु कतिके जाऊँ ताहले जो लाइन रे आपण माने जानिचंती जे 4 घंटा 6 घंटा परिश्रम करने को पड़ुचे नहले तुम दर्शन टिके करि परिबनी। तेणुक आमे तो सब बेले अनुभूति अनुभव ही करि थाउ। तेणुक आमे आमर निष्पत्ति नेलु आग डॉक्टर को देखी सारा पर इंजेक्शन नहीं सारा पर तारे आमे जीवा ठीक से हला। जिते आमे जाइकरी पहुँचलु 3:30 स्टार्ट है एमती भी प्राय 100 कि बेसी लोक था तार भीतर आम नंबर सीरियल अनुसार होता है। से कामटा सारिकी डॉक्टर जे मैंने बुझाबुझी करुँच से तांकर 4 फर्द खंडे एमती गोटे लिखिं तार विधि विधान सब रही भल हाँपाई गोटे जो रोगटा तुम क्योर हाँपाई आउ रेस्ट तार घंटाए देते। महाप्रभु को से डाकिली मुझे महाप्रभु मु तो एपर्यंत जाइनी इंजेक्शन डॉक्टर देखनी किसी कहनी लाइन रे अच्छी फास्ट गोटे इंजेक्शन सी देवे तापर द्वितीय थर से मेन इंजेक्शनटा जी रेणुक गोटे गोटे इंजेक्शन नहीं कि आम लाइन रे अच्छू जदि घंटाए मु रेस्ट नौ बहुत से 6 घंटा 5 घंटा छिड़ा है बेलू मोर पेसेंस रही कारण गोटे जंत्रणा हो विश्वास करें जो रेस्ट समय मुझे छिड़ा होती बांती मुंड बुला केते कौन आम मानकर विश्वास करें आम नारी जाति कथा कहूँ सब बेले सी खाइबा पीवा अणहलार सब गैस होता है। घर प्रत्येक कम सारा पर आम खाइबू समस्ते विदा हो सारतु कारण कली झगड़ा न हो अशांति न हो आके किसी न कहतु ये आमर मती गति सब आम भावना ठीक ये आपण मैंने कहे कमेंट बॉक्स रे मिछ कहूँ कि ना। तेणुक मिछ कहूनी सत्य कहूँ मु कारण समस्ते अनुभव ही करी दुखटा आमर हूँ तो मोर इमोशनाल अधिका हो जाऊँ कारण आज मुझे बहुत कहि कौन कौन है। तेणुक कथा कह जदि मोर किसी भूल थाए मत क्षमा करेंगे। तापर घंटाटे जिते रेस्ट कहले तापर महाप्रभु को डाकिली मुझे महाप्रभु आपन तो जानते केते भीड़ एकादशी थाए केते भीड़ आउ कौन करी आमर ये 29 तारिख माने मु तो आज वीडियो कर कथा कहूँ आउ जनवरी 29 कारण वीडियो आज जे देखुं पुणी पुराणा है पर भी देखिए। तेणुक नुआ वर्षर मासर लास्ट अनुभूतिटा ये सुंदर अनुभूति प्रभुंर जहा मुझे आउ रेस्ट नेलेनी आज्ञा कहीं 15 मिनिट भी हैनी 5 मिनिट भी कहले चल हैनी मु समस्ते शुई था जो मैंने सब इंजेक्शन नहीं था जो था तार भीतर जो जे अनाउंस करू थांती मेडिसिन विषय केमती कौन खाइब केमती कौन ट्रिटमेंट तुम निजे निजे कर घरे से सी जो कहते घंटाए रेस्ट नापी से कहले आप जापारती मु कहली जापारती कहले माने निश्चित जीवा विश्वास करें तुंडे जमी महाप्रभु कही था आम मंदिर पलैलु मंदिर चलने को तो पड़ो ना कारण 8टा जो जगार इंजेक्शन दिखाई कि तुला गच से मेडिसिन जो इंजेक्शन जो मेडिसिन बाहरी न आसापाई से तो पूरा सेटिंग करके रखी चली भी हो न थाए मंदिर रे गंभीर भितर केते भीड़ धक्कामुखी होकर मो अवस्था 12 बाजिज छिड़ा ही हो न थाए किंतु महाप्रभु को डाकिकी गले मु कहली महाप्रभु मु एते बाटरू जाइए आउ एते दीदीटा इंजेक्शन नहीं आउ से माने भी तुला गछ सब कौन देते मुझे देखनी मत कष्ट भी होची तार भितर आपण मत मु तो छोट मनीषटे एक मु डेई डाई देखिक आसुली प्रभु को दला चकड़ा होगा आप तो समस्ते अनुभव कर तार भीतर मु छोट मनीषटे मु सब बेले आम बाबू को कहबी तमें डेंगा तुम चषमा दे तुम प्रभु को भलसे देखी पारुच मु सब बेले ठुकुरा मनीषटा डेई डाई प्रभु को देखुची केते जदि बलिया सुभद्रा को देखी केते जगह को देखनी केते जगह को जदि फाड़ा आखि देखी बलिया सुभद्रा को देखेनी एमती भाव मु प्रथम थर दर्शन करके आसी थाए सकाळ दर्शन जिते बड़े कले भलसे साण मेला दर्शन मेला जोटा साण मेला जोटा कहते से प्रभु दर्शन दिखती मु प्राय प्रत्येक थर मत मोर यही अनुभूति होता है। प्रथम थर मुझे दर्शन करने जी पहुँचला से चेन्नई केनाई देखी थाए माँ चाणी
ତାପରେ ସକାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଯାଏ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥାଏ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି କେଇଥର। ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛି, ରୁମ୍‌ରୁ ଚାଲିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ୁଛି। ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଇଏରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଯେ ପୂର୍ବପଟେ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼। ସେଠି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ଦେହ ମୋର ମାନେ ବାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆସିଯାଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ। ବୁଲି ହେଇଯାଉଥାଏ। ତା ତଳେ ତ ଶୋଇବାକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ତଳେ ଯଦି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗଜ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଅର୍ଶ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଠି ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ଟେକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ମୋ ଲେବୁଲ୍‌ରେ ଯଦି କେଉଁଠି ପାହାଚ ଥିବ ମୁଁ ବସିପାରିବି କଡ଼େଇ ହେଇକିରି। ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ବାରିକେଡ଼ରେ ତ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଜୋରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକିକିରି ଦୁଇ ଟୋପା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ପକାଉଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ହେ ଭାବର ଠାକୁର, ତୁମେ ଭାବର ଠାକୁର, କେତେ କ'ଣ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତୁମେ ଅନ୍ତରର କଥା ବୁଝ। ଏମିତି ମୋ ମନେ ମନେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହୁଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ସେଠି ବାବୁ କହିଲେ, ମୋ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖିକିରି ସେ କହିଲେ, ନାହିଁ ଏପଟରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଲାଇନ୍‌ଟା ଅଛି, ଆମେ ଚାଲେ ସେପଟ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ମାନେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନା ସେଟା କମ୍ ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କରି କଥାରେ ବି ମୁଁ ଯାଉଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା କାହାକୁ କହିଲେ ଯେ କିଏ ଅନୁଭବ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ବାପା ମା' ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଅନୁଭବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ। ମୋ ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। କେବଳ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି କାହାକୁ? ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀକି ଜଣେଇବି ମନ୍ତ୍ର କଥା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣେଇବି। ସିଏ ମୋର ଲାଘବ କରିବେ। ଆଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଲେ ବୋବେଇଲେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ କି? ଏଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାରିକେଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ପୁଣି ଏପଟେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲି। ଏଠି ଦେଖିଲୁ କମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେପଟରେ ଅଧେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଅଧେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଭିଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଏଇ ଅସୁସ୍ଥତା, ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଦିଟା ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି, ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 4 ଘଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଯେଉଁ ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ତାରି ଦିହରେ ବହୁତ ଅସନା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଓନିଟା ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇକିରି ଏମିତି ହାତ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଶୋଇକିରି ସେଇ ପତିତ ପାବନକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖୁଥାଏ, କାନ୍ଦୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତେନି, ମୁଁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଧକ୍କାମୁଖି, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗଜ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯଦି କିଏ ଧକ୍କାମୁଖି ମାରିଲା, ମୋତେ ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। କ'ଣ କହିବି? ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣାଉଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିହାତି ଶକ୍ତି ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃପା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫାଳେ ଦର୍ଶନ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି। ସକାଳକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି, କାରଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆମେ ବୁକିଂ କରୁଛୁ ସେ ଟାଇମ୍‌ରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଆମେ 12ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବି 8ଟା ବେଳେ, ସକାଳ 8ଟାରେ କହିବେ ଆମର ଚେକିଂ ହେବ, ଆମେ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଲାଇନ୍‌ରେ ତ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ରହିକିରି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆମର ଟ୍ରେନ୍‌ରେ 10ଟା 10:30 ଥାଏ। ଆଉ ସକାଳ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫାଳେ ଆଖି ଦର୍ଶନ କଲି, କିନ୍ତୁ ବଳିଆଙ୍କର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଦର୍ଶନ କରିନି। ଏଇଠି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ, ଦିଦି ଏତେ ଗପିଲେଣି। ଅନୁଭୂତି ମୋର ଏଇଠୁ ଆସିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି। ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ବଳିଆକୁ ଖାଲି କହିଲି, ସୁଭଦ୍ରାକୁ କହିଲି, ଧନରେ ତୋ ଭାଇର ଖାଲି କଳା ଟିକେ, ଚେହେରା ଅଳ୍ପ ଫାଳେ, ଆଉ ସେଇ କଳା ଚେହେରା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦେଖିଛିରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାଇଲିନି। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିପାଇଲିନି, କି ତୋ ଭଉଣୀ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିପାଇଲିନି। ଭାରି ଅବଶୋଷ ମୋର ରହିଲା। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦଳା ଚକଟା, ଯେଉଁ ଠେଲାପେଲାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କହୁଣି ହାତ ବାଜି ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାଏ ଡକ୍ଟର ରେଷ୍ଟ କହୁଛି, ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ରେଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ପୁଣି ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା,
ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବାପ ଆଉ ମା, ସେଇଠି ଟିକେ କହୁଥାଏ ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତମେ ହିଁ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ। ଧକ୍କାମୁଖି ଭିତରେ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଯାଉଥାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ଛାଡ଼, ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଟାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ନା, ସେଇ ବଡ଼ କଥା। ମୋ ଶରୀର କଷ୍ଟ କମିଯିବ, ଆପଣ କୃପା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିବେ, ମୋ ଆଖି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଅଭିମାନରେ ବହୁତ କଥା ଆପଣର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କହି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋର ସବୁ କହିଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସହିପାରିଲେନି ପ୍ରଭୁ। ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବି, ପାଳିଏ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କରିଛି। ମୋତେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଆସିଲି, ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ପୁରା ଭୋର ଭୋର ହେଇଗଲାଣି। ରାତିରେ ଆସି ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା, ଆସିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖୁଛି, ମନ୍ଦିରରେ କିଛି କର୍ମ ଚାଲିଛି, କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେବାୟତ ଜଣକ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପୂଜା କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ଯେ ସିଏ ଆସିଲେ, ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି କର୍ମ ଚାଲିଛି, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ଗମ୍ଭୀରାର ଆଗରେ। ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଯୋଉଠି ଗମ୍ଭୀରା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଶାଣ ମେଲା ହେଇଥାଏ, ପଣ୍ଡାମାନେ ବାଉଁଶ ପକେଇ ଦେଇକିରି ପାଦୁକ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟେକି ଟାକି ଦର୍ଶୁ। ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କିଛି କର୍ମ ହଉଛି। କାଳିଆ ବଡ଼ କାଳିଆ ମୋଟାଟାଇ ଜଣେ କର୍ମରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସେ ହୋମ କତରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଦିଟା କୁସୁମ ଫୁଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୁସୁମ ଫୁଲ, ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ପାଦ ଦେଖା। ମୋତେ ଯେମିତି ମୋ ପାଦ, ମୁଁ ପୁରା ଅଳତା ଲଗେଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ମୋ ପାଦ। ଏମିତି ବି ମୋ ପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଲମ୍ବାଳିଆ ପାଦ ମୋର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋ ପାଦ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଅଳତା ଲଗେଇଥାଏ, ସେ ପାଦ ଦିଟା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ତାପରେ ଦିଟା କୁସୁମ ଫୁଲ ଆଣିକିରି ମୋ ପାଦ ଦିହରେ କହିଲେ ପାଦ ଦେଖା। ମୁଁ ପାଦ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସେ କୁସୁମ ଫୁଲ ଦିଟା ମୋ ପାଦ ଦିହରେ ସେ ଥୋଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ଭକ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ, କୁସୁମ ଫୁଲ ମୋ ପାଦ ଦିହରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଥୋଉଛନ୍ତି? ନା ତୋ ପାଦ ଦିଟା କାଲି ଚାଲିଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ, କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଣ୍ଡା କତୁରୁ ସେ ପାଦ ଦିଟା ଭାରି ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଇକି ଲାଗୁନଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ମୋତେ କହିବେ ବୋଲି। ତାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭଣ୍ଡା ପାଦ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଇ ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ କେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିକି ଯିବି, 4 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବେ, ମୋର ପାଦ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଆଉ ନଉନି। ଯଦି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବି କହିବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ସହିପାରନ୍ତିନି। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ଲୁହ ବି ସହିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡି ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା। ମୁଁ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ଦୁଃଖଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏନି, ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା
ମୁଁ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇନି ଏମିତି ମୋତେ ହେଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ମୋର ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲି। କାରଣ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କଲିକତାରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଯେଉଁ କାলীଘାଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସେଠି ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅନୁଭୂତିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି ତ ହେଇଯିବିନି ତ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବନି ତ ଏଇ ବାରିକେଡ଼ରେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଆସିକିରି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ଦୁଇଟା କୁସୁମ ଫୁଲ ଆଣିକିରି ମୋ ପାଦରେ ଦେଲେ। କହିଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଦ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ନା, ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା, ତେଣୁକରି ଏଇ କୁସୁମ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ପକେଇଦେଲେ ତୋ ପାଦରେ ଆଉ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବନି। ତାପରେ ସେତିକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ ଆସିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ରୂପରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋରି ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, এই ଅନୁଭୂତିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କ'ଣ ଲାଗିପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରେ। ଖାଲି ଯେହେତୁ ଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ବା ଭଲ ନ ପାଏ, କେବେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କାରଣ ଅନୁଭୂତି ଏ ନିଜସ୍ୱ ଆଉ ନିଜର। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ଆଉ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସେଇ ପ୍ରକୃତିଟା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାଏ ଆଉ ଶତ୍ରୁ କିଣିଥାଏ। ସତ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ମୁଁ ସତ କହିଥାଏ ବୋଲି ମୋତେ କେହି ଆପଣାନ୍ତିନି, ନିଜର ଭାବନ୍ତିନି। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାନ୍ତିନି ସେମାନେ ବହୁତ ମିଛ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଅହଂଭାବ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିଛେ ଏକା, ଯିବା ଏକା, 2.5 ଦିନ ପାଇଁ। କାହିଁକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ମିଛ ବିପଦ କହିଲେ ଆମର ଲାଭ ବା କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଟିକକ ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାକୁ ଆମେ ହରେଇ ଦେବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମିଛ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମହାପାତ୍ର ସେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ମୋର ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଛୋଟିଆ ଭକ୍ତ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। କାରଣ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା ମୁଁ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି, ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଦ ଧିରେ ଦୁଇଟା କୁସୁମ ଫୁଲ ଦେଇ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 1,000,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆସିବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ବିନା ପଇସାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭୂତିରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ଏମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇପାରୁନି କି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖିପାରୁନି। କୁହନ୍ତୁ, ପଇସାରେ ତ ସବୁ କିଛି ସେ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ କୃପା ହେବ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାଳ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀକି ଜଣାଇଥିଲି, ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କେବେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କାହାରି ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁନି, ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୋର ବି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରୁଛି। ଯେହେତୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଛି, ଯାହା ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ପରାତ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ଡେରି ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଜଣେଇବି, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କହିନଥିଲି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି।